नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल ले स्वागत। चलतु कहानी शुणा कहलो बौल किए तो बरर भाग 25 पूर्व भाग जदि शुणी नाहंती जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। आपण मानक सुंदर सुंदर मतामत पई बहुत बहुत धन्यवाद। मंडप चारिपटे गेस्ट बसिछंती बाहाघर देखिबाकू। शैलजार बापांक सबु इंटर्न मेडिकल स्टूडेंट माने भी आज निमंत्रित अछंती। रूपा शैलजा आउ अन्य दुई सांग ट्रे सॉफ्ट ड्रिंक धरी गेस्ट मानक देवाई मंडप पाखरे पहुँचले। मेडिकल पिला प्राय सबू समस्त आखि रूपा उपरे हेले से किछि खातिर न करी आगकू जाई जनक पाखरे ड्रिंक देबाकू ठिया हला। ता मुह को अनेई किछि कहिबा पूर्वरु खुशी रे जेमिति पागल होई जिवो। से आखि आगरे बसिथिले तार स्वप्न कुमार आकाश बाबू। निज आखि को से विश्वास करि पारु नथिला। एइटा स्वप्न ना सत? रूपा निजकू निजे प्रश्न कला। अचानक रूपा को सेठी देखी आकाश बाबू मुहरे विस्मय मिशा खुशी झलकी उठिला। केते दिन हब हॉस्पिटल कॉलेज भितरे से समय टिके पाई नथिले रूपा को टिके नजर भरी देखिबा पई। एइठी एमिति रूपा को से देखिए बोली से केबे भी भाभी नथिले। सतरे तांकर रूपा छिड़ा होईची तांका आगरे। रूपार अंतर्मन भितरे तो प्रति मुहूर्त आकाश बाबू ही रहिचंती। टिकिए बहाना आखि आगरे ठिया हुअंती आउ एबे से आखि आगरे निजे ठिया होइचंती। वास्तव रे बसिछंती से। आकाश बाबू रूपा को आज मन भरी देखुथिले सते जेमिति आज प्रथम थर रूपा को से देखुचंती। से रूपार रूपरे मोहित होउचंती। आज खूब सुंदर आउ अलगा दिसुची रूपा। दुही दुही को केते समय आखिरे आखि मिसेई देखुथिले जणा नाही। पाखरे बसिथिबा अक्षय दुही को एमिति परस्पर आखिरे हजि जाइथिबा देखी से दुहींका ध्यान भांगिबाकू गला सरे शब्द कले रूपा निज भीतर को फेरी भाबुची नमस्कार टिए करियाकू तो पड़िबो। एबे तो से आउ संपूर्ण अचिन्हा नुहंती। रूपा मुंड झुकेई कहिला नमस्कार आज्ञा। से भी सम्मति सूचक मुंड हलैले आउ रूपा मुह को अने केवल मधुर हसर मृदु जुआर छुटेई चारि थांती। रूपा किंतु चाहिले भी निज आखि फेरई पारुनी तांको उपरु। सेई हसरे लुचि रहिछि जेमिति अजस्र भल पाइबा। अमाप प्रेमर भंडार खोली देइछंती आज रूपा पई से। रूपा पुणी भाबुछि ड्रिंक्स ग्लास टी उठेई नेले से सेठू पळेई जांता। हेले बाबू तो ताकू ही अनेई अछंती। रूपा आखि इशारा रे कहिला नियंतु ड्रिंक्स नियंतु। आकाश बाबू तथापि भी रूपा मुह को अनेई देखुथिले। अविश्वास रे अक्षय आउ निजको अटकई पालानी। कहिला मो सांग सतरे गोटे डाक्तर ना आउ कौन बहु स्वास्थ्य अनुरागी से एसबू ड्रिंक्स पिएनी। अक्षय मुहरु सेतक न सरुणु दुही कही उठिले लेंबू पानी चलिबो। अरे वाह दुहींका भावना केते समान। हाँ तमे ठीक कहिच। मो सांग पई लेंबू सरबत आनी दियो। से सबुबले सेया पिए नहले जूस पिए। ठीक अछि एबे नहीं आसुची भितरु। रूपा खूब शीघ्र भितर को पळेला लेंबू सरबत देबा बहानारे। देह मुहरे झाଳରେ भिजी गलानी तार। कोउठी काहाकू मागिबो। शैलजा आउ अन्य माने बाहरे अछंती। घर भितरे ताको किए बा चिन्हिची। एणे तेणे अनेइला हेले काहाकू मागिबो कि पचारिबो भाबुची। ओल्टा बदमाश पिलाटीए पछरे पड़िला रूपार। आउ तम नाम कौन? तमे बुढ़ियार सांग की? काहाकू खोजुछ तमे? ए बुढ़िया किए लो? हाँ केमिति कहीदेव से हेबे। से तार एक प्रकार रास्ता घेरिकी ठिया होइछि मो आगरे। तम नामटा कौन कहून? तमे कौन कथा कही पारनी कि? से ताकू एमिति नजरे देखुथा जेमिति तार आखि ता देह भितरे प्रवेश करियाकू चाहि रहिछि। से मुहरे केमिति गोटे हस फुटेई पुणी कहिला तमे तो पूरा अप्सरा परी दिशुछ एई कॉस्ट्यूम रे। एकदम टॉप क्लास नंबर एक हीरोइन परी। माधुरी दीक्षित भी फेल मारिबो तम आगरे। बास खाली नामटा कहीदेले हेला। आउ कौन तम नामटा? रूपा मने मने भाबुछि आबे छतरा मु किए जानिछु तते पुणी मो नाम कहिबी। से किछि न कही आसीबाकू बाहरिछि। से पिलाटी पुणी ता आगरे बाट ओगाळी ठिया होइगला। से लेंबू सरबत कथा पूरापूरी भूलीगला एई परिस्थिति रे। सेई भितरे बाहरु बर बरजात्री घर आगरे पहुँचिबार बाण रोषणी शुणागला। समस्ते दौड़िले गेट आड़े। घर भितर भी अन्य माने बर देखिया पई दौड़ी गले। हेले सेई बदमाश रूपा आगरे सेमिति खुंटटा परी छिड़ा होइछि।
ଏପଟେ ଆକାଶ ଭିତରୁ ରୂପା ନ ଫେରିବା ଦେଖି କହିଲେ, ଆରେ ବିଚାରୀ ସରବତ ପାଇଁ ଯାଇଛି କେତେବେଳୁ, କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଆସିଲାନି କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି। ଆକାଶ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଏଣେ ତେଣେ ଅନେଇଲେ। ପ୍ରାୟ ସବୁ ପ୍ରସେସନ୍ ବର ଦେଖିବାକୁ। ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆକାଶର ଆଖି ଖୋଜୁଛି ରୂପାକୁ। ଆଖି ପଡ଼ିଲା ରୂପା ଉପରେ, ଆଉ ତାକୁ ଘେରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ସେଇ ବଦମାସ ପିଲା ଉପରେ। ରୂପାର କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ମୁହଁ ଦେଖି ସେ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ିଗଲେ ସେଇଠିକୁ। ଯେମିତି ବହୁତ ପରିଚିତ, ବହୁତ ଆଗରୁ ସେ ରୂପା ପାଇଁ। ଆରେ ରୂପା, ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ପ୍ରସେସନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତମେ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଆସ ମୋ ସହ। ଏତିକି କହି ଆକାଶ ରୂପାର ହାତ ଧରି ସେଇଠୁ ତାକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ପଛରୁ ସେଇ ବଦମାସ ପିଲା ଜଣକ କହୁଥିଲା, ଆରେ ତମ ନାଁଟା କହିକି ଯାଅ ମୋତେ। ଆକାଶ ସହିତ ପାଦ ମିଳେଇ ରୂପା ଚାଲିଥିଲା। ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶରେ ରୂପାର ସମଗ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଶିହରଣ ଖେଳିଗଲା। ଏତେ ଦିନରେ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ଏମିତି ସତ ହୁଏ ବୋଲି ସେ ଭାବି ପାରୁନଥିଲା। ଏଇ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନ ଭାବିଛି, ଆଉ ଆଜି ସେ ତା'ର ହାତ ଧରି ସେଇ ବଦମାସ ପିଲାଠାରୁ ବଞ୍ଚେଇ ଆଣିଲେ ତାକୁ। ଆକାଶ ରୂପାର ହାତ ଧରି ବାହାର ଯାଏ ଆଣି ଆସି କହିଲେ, ତମେ ଏଡ଼ିକି ବୁଦ୍ଧୁ ଝିଅଟିଏ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ସେ ତମକୁ ରାସ୍ତା ରୋକି ନାମ ପଚାରୁଥିଲା, ତମେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲ? ଏମିତି ଡରିଲେ ଚଳିବ? ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ତମେ ଖୁବ୍ ସାହସୀ ଝିଅଟିଏ ବୋଲି। ରୂପା ଅନେଇଲା ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ। କହିଲା, ସେଇ ବଦମାସ ମୋ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସରବତ ବି ଆଣିପାରିଲିନି। ଆକାଶ ଖୁବ୍ ଅନୁରାଗରେ ଅନେଇଲେ ରୂପାର ମୁହଁକୁ। କହିଲେ, ମୁଁ ସରବତ ଆଉ ପିଇବିନି। ତମେ ଯାଅ ଗେଟ୍ ପାଖରେ, ତମର ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି। ବରଯାତ୍ରୀ ପ୍ରସେସନ୍ ଦେଖିବ ଯାଅ। ରୂପା ତାଙ୍କୁ ଅନେଇ ଅନେଇ ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼େଇଲା। ହେଲେ ନଜର ତା'ର ଯେମିତି କହୁଥିଲା, ମୋତେ ଏକୁଟିଆ କାହିଁକି ଏଇ ବେଳାରେ ଯିବାକୁ ଦେଉଛ? ସେଇ ପିଲା ପୁଣି ଥରେ ହଇରାଣ କଲା ତ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ? ମୁଁ ଡରୁଆ ବୋଲି ଜାଣିବି ଏକୁଟିଆ ଯିବାକୁ ଦେଉଛ ମୋତେ? ସେଇ ପିଲା ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ହଇରାଣ କଲା ତ, ମୋ ଆଗରେ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଗଲା ତ। ଆକାଶ ବୋଧହୁଏ ବୁଝିପାରିଲେ ରୂପା ନୟନର ଭାଷା। ସେ କହିଲେ, ରୁହ, ମୁଁ ବି ଆସୁଛି ପ୍ରସେସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୁମ ସହିତ। ଦେଖିବା ବର ମହାଶୟ କେମିତି ପ୍ରସେସନ୍ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ରୂପା ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ବିଭୋର ହେଉଥିଲା। ସେ ତାହେଲେ ତା' ମନ କଥା ବିନା କହେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତା' କଳ୍ପନାର ଅନୁରୂପ ଏଇ ଆକାଶ ବାବୁ। ରୂପା ଯାଇ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ନିଜ ପାଇଁ ଜାଗାଟିଏ ଖୋଜି ନେଲା। ଆଗରେ ରୋଷଣୀ ସହ ନାଚ ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ନାଚ ଚାଲିଛି କାବେରୀ ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ସହିତ। ଆସୁନ ଆସ କହୁନ କୁହ ଝିଅ ପୁଅର ଗୀତ ଖୁବ୍ ଜାକଜମକରେ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୀତ ନାଚ ଖୁବ୍ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ରୂପାର ଆଖି ଅନ୍ୟ କୋଉଠି। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଖୋଜି ହେଉଥିଲା। ସେ ଥରଟିଏ ବି ସେଇ ନାଚ ଉପରେ ତା'ର ଆଖି ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଭାବୁଥିଲା, କି ପିଲା କେଜାଣି, ତାକୁ ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କୋଉଠି ଲୁଚିଗଲେ କେଜାଣି। ପୁରା ପ୍ରସେସନ୍ ଏରିଆ ତାଙ୍କୁ ଆଖି ଖୋଜି ଆସିଲା। ହେଲେ ସେଇ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ମୁହଁରେ ମଧୁର ହସର ଝଲକ ତା' ଆଖି ପଡ଼ିଲାନି। ମନଟା ତା'ର ପୁଣି ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ପଛରୁ କେହି ଜଣେ କହିଲା, ତମ ନାମଟା କହିଲନି ତାହେଲେ ମୋତେ? କେତେ ଥର ପଚାରିଲି ହେଲେ କହିଲନି। ଏମିତି କୋଉ ନାମ ଯେ ତମର? କହିଦେଲେ ଚୋରି ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଡରି ଯାଉଛ? ରୂପା ଚମକି ପଡ଼ି ପଛକୁ ଅନେଇ ଦେଖିଲା, ସେଇ ପିଲା ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଯିଏ ରାସ୍ତା ଘେରି ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦେଉନଥିଲା। ଆରେ କେତେ ଛତ୍ରାଟାଏ କିରେ ତୁ? ସେଇଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ରୂପା ଏଇଠି ପୁଣି ହାଜର ଇଏ। ରୂପା ପୁଣି ଥରେ ସୁନୟନ ବାବୁଙ୍କୁ ଖୋଜି ଚାଲିଛି। ସେ ଯାହା ଭାବୁଥିଲା ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ବଦମାସ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ବଦମାସ ଆସି ହାଜର ତା' ପାଖରେ। ଏମିତି ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଯିବା କ'ଣ ଉଚିତ ହେଲା ତାଙ୍କର? ନିହାତି ବେକାର ବୁଦ୍ଧୁଟିଏ। ତା' ଚିନ୍ତାରେ ବିରାମ ଲଗେଇ ଆକାଶ ବାବୁ ଆସି କହିଲେ, ତମକୁ ସେଇଠି ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ତୁମର। ତମେ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛ ଯେ? ଆଉ ସେଇ ପିଲା ଯିଏ ରୂପାକୁ ସେତେବେଳୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ତାକୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ତମର ହେଲା ଭାଇ? କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏମିତି ଖାସ୍ କିଛି ନୁହଁ, କେବଳ ନାମ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆଙ୍କର। ନାମଟା କହିଦେଲେ କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି ତାଙ୍କର? ସେ ଯଦି ତମ ନାମ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କହିଦିଅ ତାଙ୍କୁ। ଶକ୍ତି ରୂପା ରାୟଚୌଧୁରୀ। ଖୁବ୍ ଗର୍ବର ସହିତ ସେଇ ପିଲା ଆଡ଼େ ଅନେଇ କହିଲା ରୂପା। ଏଥର ରୂପାର ସାହସ ବଢ଼ିଗଲା 2 ଗୁଣ। ସେ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲା, ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ବାବୁ? ଏବେ ଶୈଳଜା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, ଆରେ ରୂପା, ତମେ କୋଉଠି ଥିଲ? ପ୍ରସେସନ୍ ସମୟରେ କେତେ ଖୋଜିଲୁ ତମକୁ, ଆଉ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ଏଇଠି ଅଛ। ଆଉ ସେଇ ପିଲା ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ କହିଲା, ଆରେ ରଜତ ଭାଇ, ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ଏଇଠି?
ତମର ସେଇ ପିଲାଳିଆମି ଗୁଣ ଗଲାନି ଏଯାଏଁ। ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ହଇରାଣ କରୁଛ କି? ଆରେ ନାଇଁ ରେ, ତୋ ସାଙ୍ଗକୁ ତାର ନାମ ପଚାରି ଦେଲି ଯେ ସେ ପୁରାପୁରି ଚୁପ୍। ହଉ ହଉ, ତମେ ଗଲ ଏଇଠୁ। ଆସ ରୂପା, ମଣ୍ଡପ ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ଗଲେଣି ବାହାଘର ଦେଖିବାକୁ ପରା। ସେ ରଜତ ଭାଇ ମୋ ପିଉସୀ ପୁଅ, ପକ୍କା କମେଡ଼ିଆନଟା ତ ଆଉ। ତା କଥା ଧରିବନି ତମେ, ସେ ସେମିତି ସବୁବେଳେ। ଆଉ ଏ ବୁଢ଼ିଆ କିଏ କି? କ'ଣ ମୋ ନିକ୍ ନେମ୍ ବି କହିଦେଇଛି ସେ ତାହେଲେ? ହସି ହସି କହିଲା ଶୈଳଜା। ରୂପା ଯାଉ ଯାଉ ପଛକୁ ଅନେଇ ଥରେ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁରେ ନଜର ଫେରେଇ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରୂପା ଆଉ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଥରେ ବସିଲେ ବାହାଘର ଦେଖିବାକୁ। ରୂପା ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ବେଦୀ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିଧି ଚାଲିଛି, ହେଲେ ରୂପାର ହୃଦୟ ବେଦୀ ଉପରେ ଯେମିତି ଆକାଶ ବାବୁ ବସି ଖୁବ୍ ଆଦରରେ ତାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ରୂପା ଆଖି ସହ ଆକାଶର ଆଖି ଆ ଭିତରେ କେତେଥର ମିଶି ସାରିଲାଣି। ଅକ୍ଷୟ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଖି କହିଲା, ଆରେ ଆକାଶ, ଗୋଟିଏ କାମ କର, ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମନ ଭରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କୌଣସି ନିରୋଳା ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯାଅ। ଏମିତି ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କେତେ ଦେଖୁଥିବ ଯେ। ଏଇ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ଅକ୍ଷୟ, ସେ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ଭାବିବ ଯେ? ଅକ୍ଷୟ ଏଥର ରୂପା ପାଖକୁ ଉଠି ଯାଇ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ଲେମ୍ବୁ ସରବତ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଲନି ଯେ? ରୂପା ଟିକିଏ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର ମନେ ଅଛି, ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ନେଇ ଆସୁଛି। ସାଙ୍ଗରେ ଶୈଳଜାକୁ ଧରି ସେ ଭିତରକୁ ପଶୁ ପଶୁ ଶୈଳଜା ପଚାରିଲା, ରୂପା, ଆଉ କ'ଣ ଚାଲିଛି କିଛି? ସେ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଅନେକ ବାର କଲେଜ ଆଗରେ ଦେଖିଛି। କଥା କ'ଣ? ଚିଲିକା ପିକନିକରେ ବି ଦେଖିଥିଲି। ସେ ତମକୁ କେମିତି ଅପଲକ ନୟନରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତ କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲି, ହେଲେ ଆଜି କାହିଁକି ମୋତେ କେମିତି ତମ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି? କୁହ, ମୋତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲେ ମୁଁ ସବୁ ସେଟ୍ କରିଦେବି। ଆଉ ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା ଯେ ମୁଁ ବି ତ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ। ଧେତ୍, ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ଲେମ୍ବୁ ସରବତ ମାଗିଥିଲେ ଦେଇପାରିନି ବୋଲି କହିଦେଲେ ଆସି। କୋଉଠି ଅଛି ଦେବ, ଆସ ତ ମୋ ସହ। ଆଚ୍ଛା, ତମର ବି ତ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ? ଭଲ, ସମାନ ଚଏସ୍ ଦୁହିଁଙ୍କର ଆଉ। ରୂପା ପୁଣି ଥରେ ଟ୍ରେରେ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ଲେମ୍ବୁ ସରବତ ଧରି ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କହିଲା, ନିଅନ୍ତୁ ସରବତ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ପୁଣି ଥରେ କହିବେ ସରବତ ଦେଲନି ବୋଲି। ଆକାଶ ବାବୁ ରୂପା ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତମେ କଥା କୁହନି ବୋଲି, ହେଲେ ତମେ ତ ଖୁବ୍ ଭଲ କହିପାରୁଛ। ମୋ ସାଙ୍ଗ କଥା ଛାଡ଼, ସରବତ ପିଇବି କହିଲି ବୋଲି କ'ଣ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇବି? ଆରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଏନି ମ। ସେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଲେମ୍ବୁ ସରବତ ନହେଲେ ମୌସୁମୀ ଜୁସ୍ ପିଏ। ଏତିକି କହି ଶୈଳଜା ସେଇଠୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ତାହେଲେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଅନି, ହେଲେ ରାସ୍ତା କଢ଼ରେ ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶରେ ପୁଚୁକା ଖାଅ ନାହିଁ? ରୂପା ଏକଦମ ହତବାକ୍ ହୋଇଗଲା। ଆରେ କେଡ଼େ ବଦମାସ ଲୋକ ଇଏ। ସେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ପୁଚୁକା ବାଲା ତା ବାଁ ହାତରେ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପୁଚୁକା କଣା କରି ସେଥିରେ ଯୋଉ ତେନ୍ତୁଳି ପାଣିରେ ହାତ ଡୁବେଇ ଡୁବେଇ ପୁଚୁକାରେ ପାଣି ପୂରେଇ ଦେଉଥିବ, କି ଟେଷ୍ଟ ନୁହଁ କି? ଛି, ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଖାଇବା ଜିନିଷକୁ ଏମିତି ଅପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଖାଉଛ ଯେବେ? ଛି, ନାହିଁ, ମୁଁ ସତ କହିଲେ ଏବେ ଅସନା ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ପୁଚୁକା ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣ ଗ୍ଲାସ୍ ଉଠାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯିବି ଏବେ। ରୂପା ରାଗମିଶା ଅଭିମାନ କରି କହିଲା। ଆକାଶ ବାବୁ ଅନେଇଲେ ରୂପା ମୁହଁକୁ, ଆଉ ଇସାରାରେ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେମିତି ସତରେ ଚାଲିଯିବ। ସେ ରୂପା ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ଅନେଇ ଖୁବ୍ ଅନୁରାଗରେ ସରବତ ଗ୍ଲାସଟି ଉଠେଇଲେ। ମୁହଁରେ ଉପୁଟି ଉଠୁଥିଲା ପ୍ରୀତିଭରା ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ। ବାପରେ, କି ମଧୁରିଆ ହସ ତମର! ମଲ୍ଲି ଫୁଲିଆ ନା ଆଉ କି ହସରେ! ବାପରେ ବାପ୍, ମନରେ ଭାବୁଛି ରୂପା। ସେ ବି ପ୍ରତିବଦଳରେ ସୁଧାଝରା ହସଟିଏ ଓଠଧାରେ ଫୁଟେଇ ଅନ୍ୟ ଗ୍ଲାସଟି ହାତରେ ଧରି ଆସି ଶୈଳଜା ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆରେ, ଏମିତି କ'ଣ ଖାଲି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖି ନୀରବରେ ମଧୁର ହସର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଖାଲି କରୁଥିବ? ମୌକା ଭି ହେ ଦସ୍ତୁର ଭି ହେ। ମନ କଥା କହିଦେ ୟାର, କହିଲା ଅକ୍ଷୟ। ଏ ସମ୍ପର୍କ ଖୁବ୍ କୋମଳ। ଟିକିଏ ଉଷ୍ମତାରେ ଝାଉଁଳି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଥାଏ। ଯୋଡ଼ିବା ବଦଳରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ସମୟ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ରୂପା ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯୋଉ କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ସିନା। ରୂପା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଘଟି ଯାଇଥିବା ମଧୁର ଘଟଣାର ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆଉଥରେ ମନ ଭିତରେ ଖେଳେଇ ଆଣିଲା। ସେଇ ପିଲା ପାଖରୁ ତା ହାତ ଧରି ଆକାଶ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଣୁଥିଲେ, ଏବେ ବି ଭାବିଲେ ସାରା ଦେହ ପାଣି ପାଣି ହୋଇଯାଉଛି ଲାଜରେ। ତା ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କର। ସରବତ ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଡେରି ହେଲା ବୋଲି
ସେ ଘର ଭିତରକୁ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତା ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ। ସତରେ ସେ କ'ଣ ତାକୁ ଏଇ ଶୈଳଜା, ବନଜା, ନାନୀର ପତିଦେବ ମାନେ ଆମ ଭାଇନା ତ ଖୁବ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍। ଆଉ ତମର କେମିତିକା ଆସିବେ ସେ? ବାହାଘର ମଣ୍ଡପ ଆଡ଼େ ନଜର ବୁଲେଇ ପଚାରିଲା ନୀରୁ। ଶୈଳଜା ଟିକିଏ ଲାଜେଇ ଯାଇ ଗେଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ଦେଲା। ସତେ ଯେମିତି ସେ କହିଲା ସେଇ ଗେଷ୍ଟ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି ତା'ର ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଭବିଷ୍ୟତର ଜୀବନସାଥୀ। ଆଉ ରୂପା ତମର କେମିତିକା? ହିରୋ ବାବୁ ଆସିବେ ଯେ? ରୂପାର ଆଖି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଟକିଗଲା ଆକାଶ ଉପରେ। ହଁ, କୌଣସି ଗୁଣରେ ତ ତା ଆକାଶ ବାବୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। 6 ଫୁଟ ଉପରେ ହାଇଟ୍ ତାଙ୍କର। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ଶ୍ୟାମଳ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ, ଖୁବ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ବି ତା ଆକାଶ ବାବୁ। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଠାମ ପୁରୁଷ ଯେମିତି ହେବା କଥା ସେ ବିଲକୁଲ ସେମିତି। ସେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ମୋ ହିରୋ ଯେବେ ଆସିବେ ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ। ଲାଜ ଲାଜ ହୋଇ କହିଲା ରୂପା। ଏ ମା', ଆମ ରୂପା ପୁଣି ଏତେ କଥା କହିଲାଣି? କ'ଣ କିଏ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଆସିଲାଣି କି ସାଙ୍ଗ? ବିସ୍ମିତା, ରେଣୁ ଆଉ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଏକ ସଙ୍ଗରେ କହି ଉଠିଲେ। ସବୁ ମୌଜ ଭିତରେ ରୂପାର ଆଖି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖି ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଛି। ଏତେ ପାଖରେ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିଲା ବୋଲି ରୂପା ମନରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ। ଆକାଶର ମନ ଆକାଶରେ କେତେ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନର ତାରା ଫୁଲ ସବୁ ରାତିସାରା ଚିକ୍‌ମିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ହିସାବ ନାହିଁ। ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନର ତାରା ଫୁଲକୁ ସେ ରୂପାର କବରରେ ଖୋସି ସାରିଲେଣି ବୋଧହୁଏ। ଆଖି ବିବାହର ମଣ୍ଡପରେ ନାହିଁ, କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରେମିକା ପାଖରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରେମିକା ନୁହଁ, ଏବେ ତ ସେ ତା ଆଖି ଆଗରେ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ। ହେଲେ ଏ ବି କୋଉ ସ୍ୱପ୍ନଠାରୁ କମ୍ କି? ରାତି ପାହି ପାହି ଆସୁଛି, ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସରି ସରି ଆସୁଛି। ତାପରେ ସେ ଚାଲିଯିବ ହସ୍ପିଟାଲ ରୋଗୀ ସେବା ପାଇଁ, ଆଉ ରୂପା ଚାଲିଯିବ ତା'ଠାରୁ ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନଟିଏ ହୋଇ ଦୂରକୁ। ଏଇ କ୍ଷଣିକ ଖୁସି ପୁଣି ମିଳେଇଯିବ ମନରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ମୃତି ପୃଷ୍ଠା ହୋଇ। ସେ ପୁଣି ରୂପାର ସେଇ ପାଉଁଜିକୁ ଦେଖି ତାକୁ ମନେ ପକେଇବେ। ବାହାଘର ସରିଲା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ। ଝିଅ ବିଦା ହେବା ପାଇଁ ତୟାରୀ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଉଠିଗଲେଣି ମଣ୍ଡପ ପାଖରୁ। ରୂପାକୁ ଏକୁଟିଆ ପାଇ ଖୁବ୍ ହିମ୍ମତ କରି ଆକାଶ ବାବୁ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ କହିଲେ, ରୂପା, ସର୍ବତ ଖୁବ୍ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ରୂପା ଭାବୁଛି ବାସ୍ ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଥିଲା। ସେ ଅନେଇଲା ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ। ଆକାଶ ବାବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆରେ ବୁଦ୍ଧୁ ଲଡ଼କି, କିଛି ତ ଜବାବ ଦିଅ। ମୁଁ ଖାଲି କହୁଥିବି, ତମେ କେବଳ ମୋତେ ଶୁଣୁଥିବ। ରୂପା ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗି କହିଲା, ସର୍ବତ କୋଉ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ଯେ ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି? ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, କେବଳ ଆଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି। କି ବୁଦ୍ଧୁ ଝିଅଟି କେଜାଣି ଇଏ। କଥା କୋଉଠିକି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ସେ କୋଉଠିକୁ ଆଣୁଛି। ଆକାଶ ବାବୁ ପୁଣି ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଯାହା ହଉ, ମୋ ପାଇଁ ଏତିକି ଚିନ୍ତା କଲ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା କଥା। ସେଇ ବଦମାସ ପିଲା ପାଖରୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଆଣିଲେ ଆପଣ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କହିବା ପରେ ତମର ମନେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ? ନହେଲେ ତ ତମେ କହିବି ନଥାନ୍ତ। ସରି ବାବା, ସରି। ରୂପା ଝଟ୍ କରି କହି ପକେଇଲା। ଆକାଶ ବାବୁ ରୂପାର ଏମିତି ନିରୀହପଣରେ ହସିବେ କି କ'ଣ କରିବେ ଜାଣିପାରୁ ନଥାନ୍ତି। ଆରେ ମଜାରେ କହିଲି। ତମେ ବି ନା? ଶେଷ ଧାଡ଼ିଟି ରୂପାକୁ ଖୁବ୍ ମଧୁର ଲାଗିଲା। ସେ ଅନେଇଲା ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଆଉ କିଛି ମଧୁର ବାକ୍ୟର ଲୋଭରେ। ଆକାଶ ବାବୁ ପଚାରିଲେ, ତମ ଆନୁଆଲ ଟେଷ୍ଟ କେବେ ଅଛି? ଆରେ କେଡ଼େ ବଦମାସ ପିଲା। ଏଇ ଖୁସି ସମୟରେ କେମିତିକା ସିରିୟସ୍ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି? ପରୀକ୍ଷା କଥା ଶୁଣି ରୂପାର ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା ସାତପରସ୍ତ। ମୁହଁ ଶୁଖେଇ କହିଲା, ଏଇ ସୋମବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଉ 7 ଦିନ ତାହେଲେ। ଭଲରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛ କି ନାହିଁ? ପରୀକ୍ଷା କଥା ଶୁଣି ତମ ମୁହଁ କାହିଁକି ଶୁଖିଗଲା? ପାଠ ପଢ଼ା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ତ ତମର? ରୂପା ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ହଁ ବୋଲି କହିଲା। ପରୀକ୍ଷା ସରିବ କେବେ ତମର? 10 ତାରିଖରେ ସରିବ। ରୂପା, ତମ ସହ ବହୁତ କଥା ହେବାର ଅଛି ମୋର। ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ଦିନ ପୁଚକାବାଲା ପାଖରେ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ମୁଁ ଆସିବି ନିଶ୍ଚୟ। ଏତିକି କହି ଆକାଶ ବାବୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ନଜର ହାଣି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରୂପା ବାହାଘରୁ ଫେରିଲା ମନରେ ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ। ବନ୍ଦ ଆଖିର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜିକାଲି ଖୋଲା ଆଖିରେ ଆସିବାକୁ ବି ପଛେଇ ଯାଆନ୍ତିନି। ରୂପା ଏବେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ହେଲେ ଅଚାନକ ଶୈଳଜାର ନାନୀ ବାହାଘରେ ଏତେ କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଘଟିଗଲା। ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଭାବିଲେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ପରୀକ୍ଷାର ଶେଷ ଦିନ ସେ ତା ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିବେ। ହେଲେ କ'ଣ ଏମିତି ବହୁତ କଥା ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କେଜାଣି? ରୂପା ଏବେ ଭାବୁଛି, ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଶେଷ ହେବ ସେଇ କ୍ଷଣକୁ ଅପେକ୍ଷା ତା'ର। ବହି ଖୋଲି ବସେ ପରୀକ୍ଷା ଭୟରେ। କେବେ କେବେ ପଢ଼ା ମଝିରେ ଆକାଶ ବାବୁ ତା ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ଆସନ୍ତି ତ କେବେ ପଢ଼ା ଶେଷରେ। ଏମିତି ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲା। ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ପରୀକ୍ଷା ଯେତେ ଯେତେ
ଶେଷ ହୋଇ ଆସୁଥାଏ ରୂପାର ହୃଦୟରେ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। କ'ଣ କହିବେ ସେ ତାକୁ ବହୁତ କଥା। ଆଜି ଶେଷ ପେପର ଥିଲା। ରୂପା ପେପର ସବମିଟ୍ କରି ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛି। ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆଉ ଅଜଣା ଖୁସିଟିଏ ବି। ଆକାଶ ବାବୁ ମାନେ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ କୁମାର ସୁନୟନ ବାବୁ କ'ଣ ତାକୁ କହିବେ। ସେ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଆସି ଅନେଇଲା ପୁଚକାବାଲା ଆଡ଼କୁ। ହେଲେ ରୂପାର ସବୁ ଆଶା ଖୁସି ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ସେଇଠି ଅନେକ ଚିହ୍ନା ଅଚିହ୍ନା ମୁହଁ ଭିତରେ ଆକାଶ ବାବୁ ନଥିଲେ। ସେ ମନେ ପକେଇଲା, ହଁ ସେ ତ କହିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା ସରିଲେ ପୁଚକାବାଲା ପାଖରେ ତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି। ସେ ତ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କହିଥିଲେ, ପୁଣି ଆସିଲେନି କାହିଁକି ଯେ? ସେ ତ ତାହାର ଟେଷ୍ଟ ସରିବାର ଡେଟ୍ ଆଉ ସମୟ ବି କହିଥିଲା। ତାହେଲେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କର? ଏମିତି କଥା ଦେଇ କଥା ନ ରଖିବାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ରୂପା କେତେ ସମ୍ଭାବନାର ମୁରୁଜ ଆଙ୍କି ବସିଲା। ଆସିବା କଥା କ'ଣ ଭୁଲିଗଲେ? ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ନା ଏମିତି ତା ସହିତ ମଜା କରୁଥିଲେ? ହେଲେ ସେ ସେମିତି ମଜାଳିଆ ବୋଲି ବି ଲାଗୁନଥିଲେ। ଏମିତି ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିବାକୁ କହି କେହି କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା କରେଇବ ମଜାରେ? ରୂପାର ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ପରୀକ୍ଷା ସରିବାର ଖୁସିଟା ବି କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଗଲା ମନରୁ। ସେ ଖୁବ୍ ମନ୍ଥର ପାଦରେ ବାହାରିଲା ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ। ତଥାପି ଆଶାୟୀ ଆଖି ଦୁଇଟା ପୁଣି ଥରେ ଚାରିପଟେ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ। ଦେହ ଖରାପ ହେଲା କି କ'ଣ? ହେଲେ ବି ଆଉ କେମିତି ଉପାୟରେ ଖବର ତ ପଠେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ରୂପା ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଏଣେ ତେଣେ ଅନେଇ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ଏଇ ଭିତରେ ବାକି ସାଙ୍ଗମାନେ ପେପର ଶେଷ କରି ବାହାରକୁ ବାହାରି ସାରିଲେଣି। ଏଇ ରୂପା, କ'ଣ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପେପର ସାରି ପଳେଇ ଆସିଲ ବାହାରକୁ? ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ଖୁସିରେ ପୁଚୁକା ହୋଇଯାଉ, କହିଲା ବିସ୍ମିତା। ରୂପାର ଅବସ୍ଥା ସେତେବେଳକୁ ଖୁବ୍ ଦୟନୀୟ। ଏମିତି କଥା ଦେଇ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଆସିଲେନି ବୋଲି। ଆଉ ସେ ପୁଚୁକା ଖାଇବ କ'ଣ? ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆଜି ଖାଇବାକୁ। ତମେ ଖାଅ, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ରୂପା ଏତିକି କହି ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ରିକ୍ସାଟିଏ ଧରିଲା। ଆରେ ୟାର୍, ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ସମସ୍ତେ ସେଇଆ ଭାବୁଥିଲେ। ରୂପା ପୁଣି ପୁଚକା ଖାଇବାକୁ ମନା କରି ଦେଇଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ପଶ୍ଚିମରେ ଉଦୟ ହେଲେ କି ଆଜି? ରାସ୍ତାଯାକ ସେ ପଛକୁ ଅନେଇ ଅନେଇ ଆସୁଥାଏ। ସବୁଥର ପରି ହୁଏତ ସେ ବାଇକ୍ ଧରି ତା ପଛରେ ଆସୁଥିବେ। ହେଲେ ସେ ଆସୁନଥିଲେ। ଏମିତି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ? ନ ଆସିଲେ ନାହିଁ ଖବର ତ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ତା ଅଜାଣତରେ ଆଖିପତା ଦୁଇ ଓଦା ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ତାର ଭିଜା ଆଖି ଦୁଇ ସେଇ ସୁନୟନଙ୍କ ଆଖି ଦୁଇକୁ ଖୁବ୍ ମନେ ପକେଇ ଭିଜି ଚାଲିଛି। ଆକାଶ ବାବୁ ଖୁବ୍ বিষଣ୍ଣ ମନରେ ହାତ ଘଣ୍ଟାକୁ ଅନେଇଲେ। ରୂପାର ପରୀକ୍ଷା ସରିବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ଉପରେ ହେଲାଣି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ପୁଚକାବାଲା ପାଖରେ ଖୋଜୁଥିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପାଇନଥିବ ମନେ ମନେ କେତେ କ'ଣ ଖରାପ ଭାବିଥିବ। କେତେ ଚରିତ୍ରରେ ଚିତ୍ରଣ କରି ସାରିଥିବ ରୂପା ତାଙ୍କୁ। କେଡ଼େ ଅମଣିଷ, କେତେ ଧୋକାବାଜ, ମିଛୁଆ, ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ବିଶେଷଣରେ ରୂପା ତାଙ୍କୁ ଭୂଷିତ କରିସାରିବଣି। ରୂପା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏମିତି ଭାବି ଦେବନି ତ ଆଉ। ଅଚାନକ ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍ରେ ଆକାଶଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ବି ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଲା ଯେମିତି। ପାଖରେ ବସିଥିବା ଡାକ୍ତର ସାଙ୍ଗ ଅକ୍ଷୟ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଆକାଶ? ରୂପା ବିଷୟରେ ନା? ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଭାବୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଅଚାନକ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଇ ଗାଁରେ ଖୁବ୍ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ହଇଜା ବ୍ୟାପିଛି। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକେ ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଉ ଏଇ ମହାମାରୀ ବିଷୟରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କର। ବହୁ ଲୋକ ସେଇ ଗାଁରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ ଏବେ ବି ସେମାନେ ହଇଜା ରୋକିବା ପାଇଁ ଦେବୀ ପାଖରେ ବଳି ଦେବାକୁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟପେୟ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର। ତେଣୁ 15 ଦିନ କ୍ୟାମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ସିନିୟର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସକାଳେ ସେମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସେ ଚାହିଁଲେ ବି ରୂପାକୁ କହିପାରିଲେନି ଏ ବିଷୟରେ। ଆକାଶକୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ି ଯେତେ ଯେତେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ତାର ମନ ଗାଡ଼ି ସେତେ ସେତେ ପଛକୁ ଫେରୁଛି। ରାସ୍ତାଯାକ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା। ତା ବିଷୟରେ ରୂପା କ'ଣ ଭାବୁଥିବ? ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ତା ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପାଦ ନ ପକାଉଣୁ ଏମିତି ବାଧା ଆସିଲାଣି। ହେଲେ ସେ ନିଜକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଯାଇ ରୂପାର ପାଉଁଜି ବାହାର କରି ତାକୁ ଦେଖି କହିଲେ, କ'ଣ ରାଗିଲ ଆଜି ମୋତେ ନ ପାଇ ପୁଚକାବାଲା ପାଖରେ? ହେଲେ ତମେ ଏବେ ବି ରାଗି ନୁହଁ ବୋଲି ଜାଣିଛି। ମୋ ଉପରେ ରାଗିବାକୁ କ'ଣ ଦେବି ତମକୁ? ଆରେ ବାବା, କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ? ଏମିତି ଅଚାନକ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତ। ଏଇଠୁ ଫେରିଲେ ନା ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ତମର ଦୂର କରିଦେବି। ବାସ୍, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ। ଏମିତି ଆଉ ତମକୁ କେବେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରେଇବିନି। ଅକ୍ଷୟ ଏମିତି ଆକାଶର ରୂପା ପ୍ରତି ଅନରେ ଅନୁରାଗ
ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି ହେଉଛି। ଆକାଶ ପରି ପିଲା ପୁଣି ଏମିତି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ। ହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରି ହୁଏ? ସେ ତ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅନୁଭବ। ପ୍ରେମ ତ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ହୃଦୟର ପୂଜାଟିଏ। ତାକୁ କ'ଣ ଇଚ୍ଛାରେ ସମୟ ଦେଖି କରି ହୁଏ? ଆକାଶ ହୃଦୟ ହଜେଇଛି ରୂପାର ସରଳ ଗୁଣ ପାଖରେ। ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ଆଗକୁ। କଟକ କେତେ କିଲୋମିଟର ପଛରେ ରହିଗଲାଣି। ଆଉ ପଛରେ ରହିଗଲା ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ନାୟିକା ରୂପା। ତାକୁ ଖୋଜୁଥିବା ରୂପାର ସୁନ୍ଦର ଆଖି ଦୁଇ କେବଳ ମନ ଆଖିରେ ତାଙ୍କର ନାଚୁଥିଲା। ଭବାନୀପାଟଣାରେ ପହଞ୍ଚି ସେଇଠି ରାତି ଗୋଟିଏ ରେଷ୍ଟ ପରେ ପୁଣି ସେଇ ଗାଁ ମହୁଲିଆଡ଼େ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆକାଶ ମନରେ ଟିକିଏ ବି ଖୁସି ନାହିଁ। ରୂପା ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଥିବ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସେ ଘାରି ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ମନକୁ ବୋଧ ଦେଲା କଟକ ଫେରିଗଲେ ସବୁ ବୁଝେଇ ଦେବ ରୂପାକୁ। ତାହାର ସ୍ୱପ୍ନ ନାୟିକା ଏତେ ଅବୁଝା ବି ନୁହଁ ବୋଧହୁଏ। ରୂପା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସିଧା ରୁମ୍ରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ବିଛଣାରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ମନ ସହିତ ଦେହ ବି ଅବଶ ହୋଇଯାଇଛି ତାର। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ଯେତେ ତାକୁ ବାଧି ନଥିଲା, ଆଜି ତାକୁ ଆକାଶର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଗଲା। ଅନେକ କଷ୍ଟ ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ତା ଉପରେ ବିତିଗଲାଣି। ଆରେ ନାନୀ, କ'ଣ ହେଲା ତୋର? କବାଟ ଖୋଲ। ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ ଭଲ ହୋଇନି କି? ଆଭା ବାହାରୁ କବାଟ ବାଡ଼େଇ କହିଲା। ରୂପା ରାଗ ତମତମ ହୋଇ କବାଟ ଖୋଲିଦେଇ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ କପଡ଼ା ବଦଳେଇବାକୁ ବି ଦେବୁନି ନା କ'ଣ ତୁ? ପରୀକ୍ଷାରେ ଖରାପ କାହାର ମୋର ହେଇଛି କହୁଛୁ? ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲେ ଜାଣିବୁ ରହ କାହାର କ'ଣ ହୋଇଛି। ବାପରେ କି ରାଗ! ଆଭା ମନେ ମନେ ଗୁଣୁଗୁଣେଇକି ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ରାତିରେ ରୂପାର ବାପା ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇ ଫେରିଲେ ଅଫିସରୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଖୁସି ଖବରଟା ଥିଲା ରୂପା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଅଶୁଭ। ମୁଣ୍ଡରେ ତାର ଯେମିତି ଆକାଶ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଖୁସି ଖବରଟା କ'ଣ ଥିଲା? ସେଟା ରୂପା ପାଇଁ ଅଶୁଭ କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ତ କାହାଣୀ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ଲାଇକ୍ କରିବେ, ହାଇପ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ୱିଥ୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ ପାର୍ଟ ବାଇ ପାର୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ କାହାଣୀ ଶୁଣି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।